मात्र विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामा? ओके तो लास्ट सेशन में आपने VSEPR थियरी शुरू करेली संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन युग्म नो अपाकर्षण नो सिद्धांत। ओके चलो तो एमा आपने लास्ट टाइम थियरी ने बराबर समझेला था उदाहरणों द्वारा और मित्रों एमा जे उदाहरण लीधेला था आपने खास एमा अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म न होय तेवा अणुओना आकारना मैं उदाहरण तमने आपेला था। आ जे थियरी छे एना बे पार्ट छे मित्रों, एक जेमां अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म न होय तेवा अणुओनो आकार और बीजो छे अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म होय तेवा अणुओनो आकार। लास्ट सेशन में आपने जे कई उदाहरण लीधेला था एमां बधी ज जग्याए तमे ध्यानथी जोजो तो कोई जग्याए अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म नहोता, एटले आपणे एने पार्ट 1 कहीशुं अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म न होय तेवा अणुओनो आकार समझा। आज आपणे समजीशुं अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म धरावता अणुओनो भौमितिक आकार। ओके मित्रों अहींया संज्ञा आज एक उमेराशे ई जेने आपणे कहीशुं अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म माटे अणुना प्रकारमां जेम के A B to E छे तो A मध्यस्थ परमाणु छे, B आसपासना परमाणु छे अने E अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म दर्शावे छे। ओके मित्रों थियरी सेम ज छे, हवे खाली उदाहरणों शीखवाना छे कि अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म होय तो आपने शुं करवुं, अणुनो आकार केवी रीते नक्की करवो। मित्रों खास नोंध आपने शीखवानी छे ए छे खास नोंध ध्यानमां राखवानी छे अणुनो आकार नक्की करवो होय त्यारे लोन पेरने ध्यानमां लेवी नहीं। बराबर तमने लास्ट टाइम आपने NH3 અને H2O ના આકારના કારણો જોયેલા હતા એમાં પણ આ નોંધને આપણે કીધેલી હતી। बराबर જ્યારે પણ આકાર નક્કી કરવાનો હશે બે વસ્તુ જુદી છે, એક છે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી અને બીજી છે અણુનો આકાર। એક હોય છે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી, બીજો હોય છે અણુનો આકાર। એક્ઝામમાં મોટે ભાગે આકાર પૂછાય છે। બરાબર ખાસ સમજવાનું એ છે જેમાં અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ નથી હોતા, જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ઉદાહરણ જોયેલું મેં અહીંયા AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 લખેલા હતા એમાં E નહોતો, અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ નહોતો, तो एनामां इलेक्ट्रॉन युग्मनी गोठवणी अने आकार समान हता। इलेक्ट्रॉन युग्मनी गोठवणी अने आकार समान हता कारण के अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म नहोतो, पण आज अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म छे तो आ थियरीमां फेर ए छे के इलेक्ट्रॉननी गोठवणी अने आकार आ बंने एकबीजा करता जुदा हशे। तो आ बेसिक थई गयुं। हवे आपणे अणुना प्रकार लईए, जुदा जुदा प्रकारना अणुओ अने एमां केवो आकार होय तेने आपणे समजीए। ओके मित्रों चालो शरू करीए। तो सौ प्रथम आपने अहींया लईए छे AB2E प्रकारनो अणु, एटले एनो अर्थ शुं थाय मध्यस्थ परमाणुनी आसपास बे बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म होय अने एक अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म होय। दाखला तरीके आपणे शरूआत करीए पहेला उदाहरणथी करीए कि भाई ओझोनना अणुनी रचना समजवी छे तो मित्रों आपणे आगळ ओझोन जोई गया O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O आ रीते। ओके तो आ AB2E प्रकारनो अणु केवी रीते छे, आ A छे, आ बन्ने B छे अने आ जे छे ते E छे। बराबर आपणे आना इलेक्ट्रॉन युग्म तो जोवाना नथी। बराबर आपणे खाली कोना जोवाना छे, मध्यस्थ परमाणुनी आजुबाजु जोवानो छे। मित्रों बीजो एक नियम जे आपणे आगळ शीखेला था बहुबंधन बॉन्डिंग पेर केटली, तो आ जे छे बे बंध बराबर पण एक ज बॉन्डिंग पेर गणाय। खास एटले अहींया रेड पेन थी लखुं छुं बे बंध छे पण बॉन्डिंग पेर केटली गणाय, एक बॉन्डिंग पेर। नियम तो आगळ थियरीमां ध्यान राखजो बहुबंधने एकल बंध तरीके गणवा अने आ एक बॉन्डिंग पेर એટલે टोटल बे बॉन्डिंग पेर थाय, बे बॉन्डिंग पेर अने एक जे छे अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म छे। मित्रों आ ज उदाहरण SO2 मां पण थाय। SO2 मां मात्र खाली फेर एटलो छे के S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O आ रीते थाय। ओके तो आपणे अहींया जोईशुं के आ एक बॉन्डिंग पेर, आ बीजी एक बॉन्डिंग पेर अने एक लोन पेर। तो आ बंने अणु AB2E प्रकारना छे, बे बॉन्डिंग पेर अने एक लोन पेर। चालो हवे मैं गोठवणीनी वात करीए। तो गोठवणी केवी रीते करीशुं आपणे मध्यस्थ परमाणु लईए A। मित्रों ध्यान रखो खास मध्यस्थ परमाणु लईए A, एनी आसपास इलेक्ट्रॉन जे बंध बने छे एवा परमाणु लईए B अने एक रह्यो त्रीजो E। हवे मित्रों गोठवणी केवी रीते करवी, चालो मैं अहींया शा माटे आवुं लख्युं तो कुल इलेक्ट्रॉन युग्म 2 + 1 बराबर केटला थया 3। हवे आगली थियरी वापरवानी
અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આ જે લોન પેર છે એને પણ એક પરમાણુ તરીકે જ ગણવાનો, લોન પેરને પણ એક પરમાણુ તરીકે જ ગણવો. કુલ 3 ની ગોઠવણી હોય, 3 ની ગોઠવણી હોય એટલે કેવી ગોઠવણી હોય? કોષ્ટક આપણે આગળ વાત કરી લેવલ 1 છે, આજે આપણે લેવલ 2 માં જઈ રહ્યા છે. તો લેવલ 1 પરથી લેવલ 2 માં જઈશું. 2 ને 1 3 ઘટક મારે એની આજુબાજુ ગોઠવાશે, તો ગોઠવણી કેવી કરવાની? ત્રિકોણીય. એટલે એની આજુબાજુ 2 બી થઈ ગયા અને 1 થઈ ગઈ લોન પેર મિત્રો, આ રીતે. ઓકે, 1 2 અને 3 ઘટક થઈ ગયા. ચાલો હવે એને આપણે ગોઠવણી બતાવીએ. તો આ લોન પેર થઈ ગઈ અહીંયા અને આ 2 થઈ ગયા તમારા પરમાણુઓ જે બંધથી જોડાયેલા છે. તો આ થઈ ગઈ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી. એ કેવી આવી? એનો જવાબ કોઈ પૂછે તો ત્રિકોણીય, સમતલીય ત્રિકોણ અથવા ત્રિકોણીય ગોઠવણી એમ પણ કહેવાય. સમતલીય ત્રિકોણ ગોઠવણી છે. હવે એમાંથી આકાર નક્કી કરવો છે. આકાર નક્કી કરવો હોય તો આ નોંધ પ્રમાણે એલપી ને ધ્યાનમાં લેવી નહીં. એટલે આ જે રેડ કરેલું છે એને હું ધ્યાનમાં ન લઉં તો મારી પાસે આવું વધે એ બી બી. તો આને કેવો આકાર કેવો? બરાબર. તો આપણે ગઈ વખતે સમજેલા કે આ રેખીય આકાર છે, પણ આની જગ્યાએ લોન પેરના લીધે આ જે 2 બંધ છે નીચે જાય છે એક લોન પેર હોવાને કારણે. તો હવે આ આકાર કેવો થઈ ગયો? જેમ કોઈ સળિયાને વાળી દીધો હોય એવો આકાર થઈ ગયો. એટલે એની પરથી એનું નામ છે વળેલો આકાર, અથવા કેટલીક વાર એના માટે વી આકાર, વી શેપ એવું પણ લખેલું આવે છે મિત્રો. તો Ab2E પ્રકારના અણુઓ SO2O3 આ તો 2 ઉદાહરણ છે. પરીક્ષામાં ગમે તે ઉદાહરણ આવા આપી શકે તો તમારો આકાર થશે વળેલો આકાર થશે. ઓકે મિત્રો, ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ. અહીંયા કુલ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની સંખ્યાથી 3. હવે મિત્રો આપણે આગળ વધીએ. અહીંયા જો થિયરીના બધા ભાગ પાડી દઉં. અહીંયા કુલ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની સંખ્યા 3. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ટોટલ પેર 3 વાળું એનું એક જ ઉદાહરણ. Shape is determined by the positions of atoms, not electron pairs. Therefore, if one of the electron groups is a lone pair, the molecular shape is not trigonal planar, but bent or V-shaped. Since a lone pair is held by only one nucleus, it is less confined in space and exerts greater repulsions on nearby bonding pairs. As a result, the bond angle is less than 120 degrees, as you can see in this model of ozone. શક્યતા છે. હવે જે આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છે એ ટોટલ પેર 4. કેટલી? ટોટલ પેર 4. તો ટોટલ પેર 4 હોય મિત્રો, એવું કેટલી રીતે શક્ય છે? ટોટલ પેર 4 હોય તો કેવા 2 અણુઓ શક્ય છે? એક Ab3E અને બીજો છે Ab2E2. એટલે 4 તો 3 બોન્ડિંગ પેર, 1 લોન પેર, અથવા 2 બોન્ડિંગ પેર, 2 લોન પેર. તો હવે આની ગોઠવણી કેવી રીતે કરવી? હવે થોડીક ઝડપ આપણે વધારે રાખીશું. ચાલો, ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી કરવી છે તો મારે પહેલા શું કરવાનું? 3 + 1 બરાબર 4. 4 હોય તો કેવી રીતે ગોઠવણી આવે? આગલા કોષ્ટકની મદદ લેવાની. કેવી ગોઠવણી આવે? ચતુષ્ફલકીય. એટલે અહીંયા હું ગોઠવણી કરીશ ચતુષ્ફલકીય. ચાલો, ચતુષ્ફલકીય ગોઠવણી કરું તો એના માટે આ મેં લીધો A, આ એક બી, બીજો બી આગળ આવે, આ બી અને એક લોન પેર. લોન પેર તો અહીંયા લોન પેરને ઉપર દર્શાવું. ઓકે, આ થઈ ગઈ લોન પેર. ચાલો, આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી થઈ ગઈ. આકાર દર્શાવવો છે, બહુ સિમ્પલ. આકાર દર્શાવવા માટે જે રેડ પાર્ટ છે એને જોવાનો નહીં. તો આપણું થશે A, B અને B. ઓકે મિત્રો, તો આમાંથી મારે આકાર લેવો છે. શું આકાર બને? તો અહીંયા મોટો કરીને બતાવો. A, B અને B. તો આપણને એમોનિયાના અણુની છેલ્લે થિયરી બનેલા આ બધાને આકાર બનાવવો એટલે બધા ઘટકોને જોઈ દેવાના. ઓકે, તો અહીંયા શું થયું? ધ્યાનથી જોજો, ત્રિપરિમાણમાં જોજો. નીચે ત્રિકોણનો જે બેઝ છે એ B નો બનેલો છે. નીચે ત્રિકોણનો જે બેઝ છે B નો બનેલો છે, એ ઉપર છે અને એ 3 B સાથે જોડાયેલો છે. ઓકે, એ 3 B સાથે જોડાયેલો છે. તો આ રચના થઈ ગઈ મિત્રો ત્રિકોણીય પિરામિડ. કેવી રચના થઈ ગઈ? ત્રિકોણીય પિરામિડ. આવી રચના થાય. ઉદાહરણ શું? NH3. કેમ NH3? ચાલો, NH3 ની લુઈસ બિંદુ રચના. N એક લોન પેર છે, H
એચ એચ મિત્રો આ જે છે લુઈસ રચના છે, આકાર નથી. હવે આનો આકારમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તો એન લોન પેર એચ 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 આ પ્રમાણે બતાવી શકાય. ઓકે, તો તમે ઉદાહરણ સમજી ગયા તો NH3 બતાવી શકાય, PCl3 બતાવી શકાય. મિત્રો ઉદાહરણ તો ગમે તે, અહીંયા તો આપણે એક બે ઉદાહરણ લઈએ છીએ, હજારો ઉદાહરણ આવી શકે. બરાબર, આપણે ખાલી થિયરીને સમજવાની છે. ઓકે, હવે આપણે પ્રકાર 2 માં જઈએ. ચાલો, આ NH3 અહીંયા આપણે સમજી લીધું એટલે હું અહીંયાથી કાઢી નાખું, ઉપરથી લખી દો એટલે તમને ધ્યાનમાં રહે. લોન પેર. ચાલો, હવે આપણે એની અંદર જોઈએ Ab2E2, 2 બંધકારક અને 2 અબંધકારક હોય. ફરીથી 2 + 2 બરાબર 4. 4 કર્યું એટલે ગોઠવણી તો તમારી કેવી રહેશે? ચતુષ્ફલકીય. એટલે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી કોની પર આધાર રાખે છે? ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી આધાર રાખે છે ટોટલ પેર પર. કોની પર આધાર રાખે? ટોટલ પેર કેટલી છે એ ગોઠવવાની. ચાલો, હવે આને આપણે ગોઠવીએ તો પહેલા આપણે એ લઈએ મધ્યસ્થ પરમાણુ. ચતુષ્ફલક ગોઠવણી કરવાની છે મિત્રો, એમાં 2 બી લઈ લીધા. ઓકે, અને બાકીના 2 જે છે તે લોન પેર લઈએ. આપણે આગળ શીખીને આવ્યા છે લોન પેર મહત્તમ એકબીજાથી દૂર રહે, તો આ 2 લોન પેર છે. ઓકે, કયો આકાર બનશે જાતે વિચારો. ચાલો, આ રેડ છે એને દૂર કરીને વિચારો શું બન્યું આકારમાં. રેડ દૂર કરી નાખો. યસ, કરેક્ટ. કયો આકાર બનશે? વળેલો આકાર, A B B. ફરીથી આકાર મળશે વળેલો આકાર. એટલે પાણીના અણુની રચના આપણે મિત્રો જોઈએ, આપણે આગળ ભણીને એવા લાસ્ટ ઉદાહરણમાં છેલ્લે મેં તમને કારણ ચલાવેલા. પાણીના અણુનો આકાર કેવો થશે? વળેલો. હવે તમારે યાદ નહીં રાખવું પડે, તમે થિયરી સમજી ગયા હોય તો આ ખ્યાલ તમને આવી જશે. ઓકે, એટલે F2O નું ઉદાહરણ આપ્યું હોય તો F2O, ચાલો એને સમજી લઈએ. તો મધ્યસ્થ પરમાણુ O છે, F સાથે એક બંધ બનાવ્યો, બીજા F સાથે બંધ બનાવ્યો. હવે O પાસે 2 લોન પેર છે એટલે આ રીતે 2 લોન પેર છે. લોન પેરને કાઢી નાખીએ તો O F F. કયો આકાર બન્યો? વળેલો આકાર થઈ ગયો. ઓકે મિત્રો, આ કયા હતા? ટોટલ પેર 4 હોય. હવે મિત્રો આપણે લઈશું ટોટલ પેર 5 હોય તો શું થાય. ઓકે, પહેલા આટલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો, જગ્યા ઓછી પડશે એટલે. Minimal repulsions in a tetrahedral arrangement, which has an ideal bond angle of 109.5 degrees. The tetrahedral shape is very common, especially in organic molecules. An example is methane, the simplest hydrocarbon. With one of the 4 electron groups a lone pair, the shape is trigonal pyramidal. Since a lone pair exerts greater repulsions than a bonding pair, the bond angle is less than 109.5 degrees. Ammonia is a common molecule with this shape. Its bond angle is 107.3 degrees. When 2 of the 4 groups are lone pairs, the molecule has a bent or V shape. 2 lone pairs exert greater repulsions than 1, so the bond angle is reduced even further. Water, for example, has a bond angle of only 104.5 degrees. તો મિત્રો હવે આપણે ટોટલ પેર 5 હોય તેવા અણુઓનો અભ્યાસ કરીએ. બરાબર, એટલે આપણે આગળ શું જોયું? ટોટલ પેર 3 હોય, ટોટલ પેર 4 હોય, અને હવે આપણે જોઈશું ટોટલ પેર 5 હોય. મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, ટોટલ પેર 5 વાળો જે પ્રશ્ન છે, ટોટલ પેર 5 વાળા જે અણુઓ છે એની રચનામાં અનેક શક્યતા છે. તો એ આપણે દરેક શક્યતાને સમજવાની છે, એમાંથી કઈ શક્યતા સાચી તે જોવાની છે. અને આનું લેવલ થોડુંક વધારે છે. બરાબર, એટલે સૌથી વધારે પ્રશ્નો પણ ટોટલ પેર 5ના પૂછાય છે. એટલે દરેક વિદ્યાર્થી અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખે, ટોટલ પેર 5 હોય અને એમાં એક અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ રહેલા હોય તો કેવી રીતે ગોઠવણીઓ શક્ય છે અને એમાંથી કયો આકાર શક્ય છે. ચાલો, અને આપણે એવું કહીશું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને લેવલ 3. એટલે ધ્યાન રાખવું ખાસ,
ચાલો તો શરૂઆત કરીએ 4 + 1, 4 + 1 બરાબર 5, ટોટલ પેર 5 થઈ ગઈ। હવે ટોટલ પેર 5 કેવી રીતે ગોઠવવાની આપણે આગળના કોષ્ટકમાં સમજીને આવ્યા, આગળના ઉદાહરણમાં સમજેલા। એક ત્રિકોણ દોરવો, ઓકે, એક ઉપર અને એક નીચે, બહુ સિમ્પલ મિત્રો। અહીંયા ખાલી આટલું જ કરવાનું શીખવું છે, શું? એક ત્રિકોણ, એક ઉપર એક નીચે, 5 હોય તો એક ત્રિકોણ, એક ઉપર એક નીચે, બરાબર। ચાલો હવે અહીંયા શક્યતા છે તો શક્યતા 1 સમજીએ। શક્યતા 1 ત્રિકોણ, ઓકે, એક ઉપર એક નીચે, અને શક્યતા 2 ગોઠવણીની, ત્રિકોણ, એક ઉપર એક નીચે। મિત્રો અહીંયા ત્રિકોણ આગળ તમને સમજાવ, ત્રિકોણ આ સમતલમાં છે, ત્રિકોણ અત્યારે જે આ ઊભા છે ને આ સમતલમાં છે, અને આ જે 2 લાઈન છે એને 2 શું છે? લંબ છે, ઓકે। એટલે આવી રચનાને કહેવાય ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ। શું નામ કહેવાય? આ બંને જે ગોઠવણીઓ છે બંનેમાં ગોઠવણી સરખી જ છે, ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ, ઓકે। ચોપડીમાં મિત્રો એક જ આપેલી છે, જે સાચી છે તે શક્યતા આપેલી, પણ આપણે એ સમજવાનું છે કે બેમાંથી કેમ એક સાચી અને બીજી શક્યતા કેમ ખોટી, એ પણ અત્યારે જોઈ રહ્યા છે। તો શક્યતા 1 આપણે લોન પેરને ક્યાં ગોઠવી શકીએ? અહીંયા મેન છે આ જે લોન પેર છે ને કઈ જગ્યાએ ગોઠવવી? તો આપણી પાસે 2 ઓપ્શન છે મિત્રો, એક ત્રિકોણ, એક ઓપ્શન છે ત્રિકોણ, અને બીજો ઓપ્શન છે લંબ ગોઠવણી। આ ધ્યાન રાખજો, ઓપ્શન 1 ત્રિકોણ, ઓપ્શન 2 લંબ। કાં તો આપણે ત્રિકોણમાં કોઈ પણ એક જગ્યાએ દર્શાવી શકીએ, ત્રિકોણમાં કોઈ પણ એક જગ્યાએ દર્શાવી શકીએ, અથવા તો લંબ ગોઠવણીમાં કોઈ પણ એક જગ્યાએ લોન પેર મૂકી શકીએ। તો પહેલી શક્યતા હું લઉં છું ત્રિકોણમાં। ધારો કે જે લોન પેર છે એને મેં અહીંયા ગોઠવી દીધી, ઓકે, લોન પેરને મેં અહીંયા ગોઠવી, આપણે રેડ પેનથી બતાવીએ છીએ એટલે રેડ કરી દઈએ। અહીંયા લોન પેરને ગોઠવી દીધી, તો બાકીની 4 બોન્ડિંગ પેર આપમેળે અહીંયા ગોઠવાશે બાકીની જગ્યા ઉપર। એટલે અહીંયા વચ્ચે મિત્રો હું લખતો નથી, ત્યાં એ છે એટલે બી બી બી, આ રીતની ગોઠવણી થાય। આ શક્યતા 1। હવે શક્યતા નંબર 2 લંબ ગોઠવણી। ચાલો તો હવે લંબ સ્થાને હું અહીંયા આ પેરને મૂકી દઉં, ઓકે, અને રેડ કરી નાખીએ એટલે આપણને વધારે ખ્યાલ આવે, ઓકે। હવે બાકીના જે રહ્યા તે શું રહેશે? બોન્ડિંગ પેર, આ સેન્ટ્રલ એટમ મધ્યસ્થ પરમાણુ છે આપણો એ, બોન્ડિંગ પેર, બોન્ડિંગ પેર, સોરી બોન્ડિંગ પેર નહીં, બી પરમાણુ, 4 બી પરમાણુ। હવે આ 2 માંથી કઈ ગોઠવણી સાચી? શું બંને સાચી છે? શક્યતા 1 કે શક્યતા 2? તો આના માટે મિત્રો આપણે થિયરીને જે છે બરાબર સમજીએ કે અવકાશમાં ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો એકબીજાથી શક્ય તેટલા દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે। ધ્યાન રાખજો, અવકાશમાં પહેલો નિયમ, અવકાશમાં ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો એકબીજાથી શક્ય તેટલા દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને સૌથી વધારે અપાકર્ષણ કોણ કરે છે? લોન પેર। સૌથી વધારે જગ્યા કોણ રૂકે છે? લોન પેર। તો લોન પેરને વધારે જગ્યા જોઈએ, એટલે જ્યાં બંધ ખૂણો વધારે બનતો હોય, લોન પેર કઈ જગ્યાએ ગોઠવાશે? જ્યાં બંધ ખૂણો વધારે ત્યાં લોન પેર ગોઠવાય, ઓકે। આ ધ્યાન રાખજો, જ્યાં ખૂણો વધારે ત્યાં એલપી ગોઠવવી, આ રીતે થાય। તો હવે અહીંયા જોઈએ, જો અહીંયા લોન પેર ગોઠવીએ મિત્રો, તો અહીંયા એનો બંધ ખૂણો થશે 120°, ઓકે, અને આની સાથે એનો બંધ ખૂણો થશે 90°, ઓકે। ચાલો હવે અહીંયા લોન પેર ગોઠવીશું તો શું થશે? અહીંયા લોન પેર ગોઠવીશું તો બધી જ જગ્યાએ એના ખૂણા મિત્રો કેટલા થશે? 90°, માત્ર 90°। આની સાથે એનો ખૂણો નથી જોવાનો 180, એ તો અહીંયા પણ થઈ શકે, એટલે એ નથી જોવાનો। આ ત્રિકોણમાં ખૂણો થાય છે 120°, અને આ જે લંબ સાથે એનો ખૂણો છે ઉપર કે નીચેનો, આ કે આ લોન પેરનો, એ કેટલો છે? 90°। અને અહીંયા તો માત્ર ઉપર જ છે, અને ઉપરથી આ જે ઉપર છે એની સાથે તો આ બી પણ લંબ છે, આ પણ લંબ છે, અને આ બાજુનો બી છે એ પણ લંબ છે, એટલે માત્ર ખૂણો 90। તો કઈ જગ્યાએ વધારે ખૂણો મળે છે?
કઈ જગ્યાએ વધારે ફેલાવવા માટેની એની જગ્યા મળે છે? જ્યાં 120 અંશનો ખૂણો છે ત્યાં અહીંયા 120 અંશનો ખૂણો બને છે, એટલે અપાકર્ષણની માત્રા ઓછી થાય, બરાબર. એટલે જે ઇફેક્ટ છે અપાકર્ષણની સ્થિરતા માટે અપાકર્ષણ ઓછું થવું જોઈએ તે અહીંયા બને છે. એટલે જેટલો ખૂણો વધારે બને ત્યાં જ એલપી ગોઠવવી. એટલે મિત્રો આ નિયમ પ્રમાણે શક્યતા 1 સાચી શક્યતા 1, બરાબર, અપાકર્ષણ ઓછું માટે આ શક્યતામાં ગોઠવણી થશે, અહીંયા ગોઠવણી થશે નહીં. ઓકે, તો હવે આપણે આ શક્યતા 2 માંથી આકાર બનાવીશું નહીં, કારણ કે શક્ય જ નથી. એમાં અપાકર્ષણ વધુ છે, સ્થિરતા ઓછી છે. અપાકર્ષણ ઓછું છે, સ્થિરતા વધુ. જે રચનાની સ્થિરતા વધુ હોય એવી જ રચના વાસ્તવિક રીતે બનતી હોય, બરાબર. અહીંયા સ્થિરતા ઓછી છે, કારણ કેમ નહીં શક્ય બને? કારણ કે સ્થિરતા ઓછી છે. ઓકે, હવે આમાંથી મારે આકાર બનાવવો છે, તો આકાર બનાવવા માટે આપણે શું કીધેલું? ઓકે, આ જે રેડ પાર્ટ છે, લોન પેર છે, એને જોવી નહીં, તો બાકી શું વધ્યું આપણી પાસે? ઓકે, બાકી વધ્યું આપણે જોઈએ A, 2B આ રીતે છે, અને બીજા જે 2B છે તે આ રીતે છે. મિત્રો આ બહુ વિચિત્ર લાગે કે આ કયો આકાર હશે આવો, બરાબર. આમ દ્વિપરિમાણીય રચનામાં જોશો, દ્વિપરિમાણીય રચના તમે એને આમ પણ ફેરવી શકો. અહીંયા થોડીક વધારાની જગ્યા લો, એને આમ પણ જોઈ શકો, આમ પણ દોરી શકાય. તો આ તમને દ્વિપરિમાણમાં કે હોય એવું દેખાય, ઊંધો કે સીધો, બરાબર. પણ ચાલે નહીં, કારણ કે આપણે દ્વિપરિમાણ રચના જોવાની નથી. આ દ્વિપરિમાણમાં નથી, આ જે છે એ પાછળની તરફ છે, પાછળ છે, અને આ આગળ છે. એટલે આ જો પેન હોય આ રીતે સીધી, તો આ જે બી છે, આ બી ની વાત કરું તો એ આમ પાછળ તરફ છે, અને આ બી ની વાત કરું તો એ આગળ તરફ છે. ઓકે મિત્રો, એટલે આ રચના કેવી છે? વિસમતલીય રચના છે. કેવી રચના છે? વિસમતલીય રચના છે. ઓકે, તો હવે વૈજ્ઞાનિકો એનો આકાર કેવી રીતે નક્કી કર્યો તે સમજીએ. તો આ જે 2B છે, જોજો આ પાછળ તરફ જાય છે, અને આ આગળ તરફ આવે છે, અને બાકીના જે 2B છે એ આ રીતે છે. ઓકે મિત્રો, જો એક ચિત્ર દોરું છું, એને ધ્યાનથી જોજો, અને કંઈક તમને નાનપણની કોઈક વસ્તુ યાદ આવે છે? ઓકે, શું યાદ આવ્યું? કંઈક આ ચિત્ર જોઈને યાદ આવે છે? શું? ચીચુડો. બાગમાં રમવા જઈએ ને, ગાર્ડનમાં, બાગમાં આપણે રમવા જોઈએ. યાદ કરો, ઉપર નીચે આપણે થતા હતા. આ બે એના પાયા છે, એક આ બાજુ હોય, એક આ બાજુ હોય, બરાબર. અને ઉપરનું પાટિયું છે જેની પર 2 વ્યક્તિ બેઠેલા હોય, તો ઉપર નીચે થઈ શકે. તો આવું સમજીને વિસમતલી આકાર છે, એટલે આની પરથી આ જે આકારનું નામ છે એ આકારનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે, બહુ વિશિષ્ટ નામ રાખવામાં આવ્યું છે મિત્રો, એ છે ચીચુડો. એટલે આ સૌથી વધારે પૂછાય છે, ચીચુડો. અને એ આવે છે ઉદાહરણ SF4, ચીચુડો SF4. આમ તો તમને ગોખવાનું તો ના જ કહું છું, કારણ કે આપણે સમજીને કરવાનું છે. જી નીટમાં ગોખેલું કંઈ કામ નથી લાગતું. પરીક્ષામાં SF4 પૂછાય તો કેવી રીતે સમજવાનું? તો સલ્ફર, એની પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? આ રીતે વિચારો મિત્રો, 6, બરાબર. એમાંથી 4 ફ્લોરિન, 1, 2, 3 અને 4 ફ્લોરિન છે, અને એક શું રહી? લોન પેર, બરાબર. એટલે અણુનો પ્રકાર કયો થયો? અણુનો પ્રકાર વિચારો, AB4 અને E. એટલે તમને યાદ આવ્યું છે AB4E, બરાબર. એની પરથી તમને આકાર યાદ આવે, ચીચુડો. મિત્રો હજુ હું ઉદાહરણ પરથી આકાર કેવી રીતે યાદ કરવાને એની પ્રેક્ટિસ આ થિયરી પછી કરાવીશ. અત્યારે તમે કયા પાર્ટને ખાસ જો કે ભાઈ AB4E હોય, કુલ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ 5 હોય ને એક અબંધકારક હોય, તો કેવી રીતે ગોઠવણી થાય? પછી અત્યારે ઉદાહરણ ખાલી જુઓ.
बराबर उदाहरण गोखवा नहीं हूँ आनी पछी आ थियरी ने बीजी रीते समझाईश कि उदाहरण परथी आपने केवी रीते नक्की करी शकीए आकार ते कारण के परीक्षा में ए महत्वनुं अत्यारे तो थियरी चाली रही है। ओके चलो तो एक स्क्रीनशॉट आनो पाड़ी लो मित्रों बहुत अगत्यनु छे पार्ट ए पछी आपने पेला बीजा भाग पर। ओके मित्रों तो हवे आपने टोटल पेर 5 नो बीजो प्रकार शीखे AB3E2 टोटल पेर 5 होय एमां AB3E2। ओके चलो तो आगळ वधी आपने 3 + 2 बराबर 5 5 होय तो शुं करवानुं 5 होय तो त्रिकोण एक ऊपर एक नीचे बस आटલું જ દોરવાનું। चलो हवे एमां शक्यताओ फरीथी तो शक्यता 1 शक्यता 2 शक्यता 3। ओके 3 शक्यता है केवी रीते 3 शक्यता है जोईए पहला त्रिकोण एक ऊपर एक नीचे त्रिकोण एक ऊपर एक नीचे। चलो हवे मारे 2 लोन पेर गोठववी छे केटली लोन पेर गोठववानी छे 2 तो आपने बात करी शक्यता 1 त्रिकोण में गोठो शक्यता 1 शक्यता 2 लंब गोठवणी करो और त्रीजू त्रिकोण में 1 गोठो और 1 लंब गोठो अहींया त्रिकोण में बंने गोठो लंब गोठवणी करी दो बंनेवनी और तीजी शक्यता है त्रिकोण में 1 आवे और लंब में 1 आवे बराबर। ओके मित्रों चलो 3 गोठवणी करी पहला त्रिकोण में 2 तो 2 हूँ अहींया गोठवी दऊं आ 1 और 2 आ शक्यता 1 बाकीनी जग्याए शुं छे बॉन्डिंग पेर पहला आपने लोन पेरनी बधी शक्यता में गोठवणी करी दीए हवे लंब होय तेवी गोठवणी तो आ 2 लोन पेर एकबीजाने लंब होय અને એટલે સમતલ ને ત્રિકોણીય સમતલ ને લંબ લંબ એટલે ત્રિકોણીય સમતલ ને લંબ હોય। હવે એક ત્રિકોણમાં હોય એક ત્રિકોણમાં હોય અને એક સમતલ ને લંબ હોય। ઓકે તો એ સૌથી વધારે ખૂણો કઈ જગ્યાએ બનશે આપણે જાતે જ જવાબ મેળવવાનો છે જ્યાં ખૂણો વધારે ત્યાં LP ગોઠવવી કેમ કે અપાકર્ષણ ઓછું થવું જોઈએ। ઓકે હવે મિત્રો આવો સીધો ખૂણો જોવાય નહીં આ ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા 2 LP વચ્ચેનો જે ખૂણો છે बराबर अहींया ते 120 अंश छे केटलो छे 120 अंश अहींया आ एलपी नो एलपी साथे खूणो नहीं जोवाय अहींया आ ज खूणो जोवाय 90 अंश अने आ खूणा जोवाय जे बधा केटला छे 90 अंशना छे कोई दिवस उपरनो अणु ने साव नीचेना समतलनो अणु ए बे वच्चेना खूणा क्यारेय जोवामां आवता नथी जो तमे एवी भूल करशो तो तमने एवुं लागशे के अहींया 180 अंशनो खूणो छे बराबर पण एवुं जोवामां आवतुं નથી। સૌથી નજીકના જે પરમાણુ હોય ને એની સાથે કક્ષક હોય એની સાથેનો ખૂણો જોવાનો હોય બહુ દૂર રહેલી કક્ષક સાથેનો નહીં। ઓકે તો આ ગણવું નહીં 180 ચાલો શક્યતા 3। ઓકે તો અહીંયા આની સાથે બોન્ડિંગ પેર સાથે આ બધી બોન્ડિંગ છે તો અહીંયા નજીકમાં નજીક રહેલી જે કક્ષકો છે એની સાથે કેટલો ખૂણો બને છે 90। ચાલો અહીંયા બોન્ડિંગ પેર અહીંયા 90 અંશનો ખૂણો ओके अहींया 120 अंशनो खूणो पण बने छे तो अहींया जे छे 120 अंशनो खूणो बराबर अहींया एने विस्तरवानी अवकाशमां फैलावानी सौथी वधु जग्या कई जग्याए मळशे तो के शक्यता 1 बराबर खूणो सौथी वधारे छे 120 अंशनो खूणो छे बराबर मैक्सिमम एकबीजाथी दूर जई शके छे ज्यारे अहींया 90 अंशना खूणे अहींया 2 वच्चेनो खूणो पण 90 अंशनो आवी जाय छे आ 2 ની વચ્ચેનો ખૂણો પણ 90 અંશનો આવી જાય એટલે વિસ્તરણ થવા માટે જગ્યા ઓછી થઈ જાય અને અહીંયા તો બધા ખૂણા 90 જ છે એટલે સૌથી વધારે જગ્યા સૌથી વધારે વિસ્તરણ પામવા માટે જગ્યા મળશે અહીંયા એટલે આની અપાકર્ષણ ઓછું થાય અપાકર્ષણ સૌથી ઓછું स्थिरता सौथी वधु थाय। ओके बाकीनी 2 रचनाओं में आना करता अपाकर्षण वधु थाय एटले मित्रों चोपड़ी में कोष्टक नंबर 3 है जेमां आवुं बधुं बताव्युं छे पण फाइनल अभ्यास करवो हशे ज्यारे आखो पाठ पूरो थई जाय आ थियरी पूरी थई जाय त्यारे तमारे आ जे शक्यताओं छे जे नथी कामनी एने जोवानी नथी आ थियरी चाली रही छे एटले आ शक्यता छे एने आपणे जोई जे शक्यतामां स्थिरता सौथी वधु होय एने ध्यानमां लईने पछी आपणे आगळ चालीशुं। ओके तो आ 2 शक्यताओं निकळी जाय छे कारण के एमां अपाकर्षण सौथी
ઓછું છે. હવે આકાર રચવો છે, ચલો આકાર રચીએ. શું કરીશું આકાર રચવા માટે? તમે કહો શું થશે અહીંયા? ઓકે, આ રીતે થશે. અહીંયા એ પરમાણુ, અહીંયા એ લખી દઈએ, બી, બી અને બી. ઓકે, તો આમ આકાર દેખાતો નથી, પણ એને હું જો આ રીતે કરી દઉં, એ, બી, બી અને બી. કયો આકાર થઈ ગયો આ? અને ટી આકાર કહેવામાં આવે. કયો આકાર કહેવામાં આવે છે? ટી આકાર. એનું નામ જ એવું પાડેલું છે, ટી આકાર. ઓકે, તો અહીંયા અણુનો આકાર આપણને કેવો મળે છે? ટી આકાર. ઓકે, બરાબર. ચાલો, એના ઉદાહરણ શું થશે એ આપણે લઈ લઈએ. ClF3 એનું ઉદાહરણ થશે. એક ઉદાહરણ થશે ClF3. કેવી રીતે ClF3 ઉદાહરણ થઈ શકે? ચાલો લુઈસ બિંદુ રચના જોઈએ. Cl, ઓકે, એની પાસે 7 ઇલેક્ટ્રોન છે, એમાંથી 3 F સાથે જોડાઈ જાય, 1, 2 અને 3. 3 F સાથે જોડાઈ ગયો એટલે 3 બોન્ડિંગ પેર થઈ ગઈ, બરાબર. અને 2 એની પાસે શું થઈ ગઈ? આ 2 એની પાસે થઈ ગઈ લોન પેર થઈ ગઈ. ઓકે, એટલે ClF3 કયા પ્રકારનો અણુ છે? Ab3E2. એટલે એમાં કયો આકાર જોવા મળશે? ટી આકાર જોવા મળશે. ઓકે મિત્રો, હવે એક હું વધારાનો આકાર લઉં છું જે અત્યારે ગુજરાત બોર્ડ NCERT-ની બુકમાં નથી, બરાબર, પણ જી અને નીટની પરીક્ષામાં મિત્રો બહુ પૂછાય છે, બરાબર. એટલે વધારાનો આની અંદર જ લોન પેર, ટોટલ પેરની કુલ સંખ્યા 5 હોય એવું એક હું વધારાનું ઉદાહરણ લઉં છું. એ છે Ab2E3. શું? Ab2E3 એટલે કે 3 લોન પેર હોય. કેટલી લોન પેર હોય મિત્રો? 3. ફરીથી પાછું આપણે થિયરી પ્રમાણે ચાલીએ તો 2 બોન્ડિંગ પેર હોય, 3 લોન પેર હોય, કુલ કેટલા થઈ ગયા? 5. 5 થાય એટલે શું કરવાનું? ત્રિકોણ, એક ઉપર એક નીચે. હવે મિત્રો તમે જાતે જ નક્કી કરી શકો કે આપણી પાસે આ 3 લોન પેર છે ને ગોઠવણી ફરીથી 3 શક્યતા, 3 એ 3 ત્રિકોણમાં હોય, 3 એ 3 2 લંબ હોય, 1 ત્રિકોણમાં હોય, બરાબર. 2 શક્યતા છે. પણ હવે આપણે બહુ લાંબુ વિચારીશું નહીં, એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ વાત કરીએ તો લોન પેરના નિયમ યાદ રાખજો. લોન પેરને ત્રિકોણમાં જ ગોઠવવી, બરાબર. જ્યારે ટોટલ પેર 5 હોય ત્યારે શું નિયમ યાદ રાખવાનો? લોન પેરને ત્રિકોણમાં જ ગોઠવવી. ઓકે, તો આ રચનાનું નામ. પહેલા તો મિત્રો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી આ કઈ હતી? હવે તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, લખવાની જગ્યા નથી, પણ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી તો આ બધી જગ્યાએ કઈ રહેશે? ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ. ઓકે, ચાલો, એની અંદર મારે 3 લોન પેર બતાવી છે. 3 લોન પેર હું બતાવી દઈશ. આ 1, 2 અને 3. ઓકે, રેડ કલર બી હું કરી દઉં. ઓકે, આ અહીંયા આપનો પરમાણુ આવી ગયો એ, મધ્યસ્થ પરમાણુ બી, અને આ થઈ ગયો બી. ઓકે, હવે આકાર બનાવો. ચાલો જાતે બનાવો. અત્યારે NCERT બુકમાં નથી, આવું પૂછાય તો તમે શું આકાર કહી શકો? યસ, સરસ. આ જે રેડ પાર્ટ કાઢી નાખો, સીધી ઊભી લાઈન છે. ઓકે, તો આ પ્રમાણે આપણને દેખાય છે એ, બી, બી. આ આકારને આપણે કહીશું, નામ આપીશું રેખીય આકાર. કયો આકાર? રેખીય આકાર મિત્રો. ઓકે, અને 2 ઉદાહરણો ખાસ રાખજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, લેવલ 3, બરાબર, અને જી નીટ માટે ખાસ જ અગત્યનું. જ્યારે જ્યારે આ ઉદાહરણ આવે છે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલી પડે છે. અને એના ઉદાહરણ છે ICl2 માઇનસ I3 માઇનસ, ICl2 માઇનસ I3 માઇનસ. ઉદાહરણ પણ બતાવી દઉં. જો ઉદાહરણ કેવી રીતે સોલ્વ કરવાના? ICl2 માઇનસ એટલે મિત્રો I પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? કેટલા સંયોજકતા કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન હોય? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. અને આ માઇનસનો 1 ઇલેક્ટ્રોન હું અહીંયા ઉમેરું. ખાસ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વિડીયો 2 વાર પ્લે કરીને જોજો, પરીક્ષા માટે પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે હવે કુલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા? I ના 7 વત્તા 1, 8 ઇલેક્ટ્રોન. I ની આસપાસ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા? 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. 8 માંથી 2 બંધ બનાવ્યા છે અને Cl સાથે. એટલે આ એક Cl સાથે બંધ, આ બીજા Cl સાથે બંધ.
ઓકે, તો હવે કયા પ્રકારનો અણુ થઈ ગયો જો તમે, કયા પ્રકારનો અણુ થઈ ગયો? આ એ થઈ ગયો. ઓકે, આ બે શું થઈ ગયા? બી થઈ ગયા, B2, અને એની પાસે લોન પેર કેટલી આવી મિત્રો? જો 1 2, હવે આ લોન પેર જ બની ગઈ, ભલે બે જુદા છે પણ પેર બની ગઈ. લોન પેર કેટલી આવી? 3, AB2E3, એટલે એનો જવાબ આવશે રેખીય. સેમ એ જ રીતે I3 માઇનસ મારે કરવું પડે, I3 માઇનસ. ઓકે, આ પણ જીનીટમાં પૂછાયેલા જ ઉદાહરણો છે. ઓકે, તો આ ફરીથી હમણાં કરાવ્યું એ પ્રમાણે I માટે 7 + 1 8 ઇલેક્ટ્રોન, 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 એક બહારથી લીધો. બે હવે I3 છે, I ની સાથે બીજા બે I જોડાશે. અહીંયા ઘણી વાર પૂછવાય છે કે આમાં કરવાનું શું? તો એક I આવી ગયો. હવે બાકીના જેમ અહીંયા બે Cl છે એની જગ્યાએ બે શું લખવાના? I લખવાના. એટલે જ મિત્રો આ લેવલ 3 છે, ઘણી વાર પૂછવાડો થઈ જાય. ઓકે, તો હવે એની પાસે ફરીથી અણુનો પ્રકાર કયો થયો? આ I એટલે A, આ બે I થયા એટલે B2, અને 3 લોન પેર તો તમને દેખાય જ છે અત્યારે. ઓકે, 1 2 અને 3 AB2E3, એટલે I3 માઇનસ A AB2E3 પ્રકારનો અણુ થયો. ઓકે, એટલે એનો જવાબ કયો આવશે? રેખીય. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. નોટમાં આ રીતે જ લખજો. ટેમ્પલેટ તમને આપેલું છે એમાં ફાઇનલ લખેલું છે, બરાબર, પરીક્ષા માટે. પણ સમજવા માટે આ બહુ જરૂરી છે. Orbitals to expand its valence level and bond to more than 4 atoms. 5 electron groups minimize repulsions when they point to the corners of a trigonal bipyramid. Here we find 2 ideal bond angles. Equatorial groups lie 120 degrees apart, and axial groups lie 90 degrees away from equatorial groups. When phosphorus reacts with excess fluorine, the trigonal bipyramidal molecules phosphorus pentafluoride forms. Once again, when lone pairs are present, different shapes result. But a lone pair in an axial position creates 3 strong 90-degree axial equatorial repulsions, whereas a lone pair in an equatorial position creates only 2 90-degree repulsions. Therefore, to minimize the number of 90-degree repulsions, lone pairs always occupy equatorial positions. As before, lone pair repulsions reduce all other bond angles. With one lone pair, the object has a seesaw shape. Sulfur tetrafluoride is an example. With 2 lone pairs, the object is T-shaped, and the 2 remaining angles are less than the ideal 90 degrees. Bromine trifluoride is a T-shaped molecule. The final shape in the trigonal bipyramidal arrangement occurs when a third equatorial lone pair repels the axial groups to 180 degrees. The object has a linear shape, as in the case of the triiodide ion. તો મિત્રો હવે આપણે ટોટલ પેર 6 હોય તેવા અણુઓની રચના શીખીએ. ફરીથી ટોટલ પેર 6. અત્યાર સુધી આપણે શું જોયું? ટોટલ પેર 3, ટોટલ પેર 3 માં એક જ રચના હતી. ટોટલ પેર 4 હોય તો 2 રચના. ટોટલ પેર 5 હોય તો 3 પ્રકારની. 2 ચોપડીમાં આપી છે, એક મેં તમને વધારાની શીખવાડી. અને હવે છે ટોટલ પેર 6, જેમાં 2 પ્રકારના અણુઓ જોવા મળે છે, AB5E અને AB4E2. ઓકે, ચાલો તો હવે આની અંદર આપણે થિયરી પ્રમાણે શરૂ કરીએ. કુલ બોન્ડિંગ પેર 5 છે, લોન પેર 1, એટલે ટોટલ 6. ઓકે, તો 6 માટે કઈ ગોઠવણી કરવાની? યાદ કરો આગળનું કોષ્ટક. આગળ જે ઉદાહરણ થિયરીમાં સમજેલા એ 6 હોય એના માટે અષ્ટફલકીય ગોઠવણી મિત્રો. હવે અષ્ટફલકીય ગોઠવણી કેવી રીતે દર્શાવે? એને શોર્ટકટ ચોરસ દોરો, આમ ક્રોસ કરો એટલે એને જોડો તો ચોરસ બને, આમ જોડી દો તો ચોરસ બને. પણ આપણે આવું પૂરું દર્શાવવાની જરૂર નથી. શું કરવાનું? એક ક્રોસ દોરો, એક ઉપર એક નીચે, બસ આટલું જ કરવાનું. 6 ની ગોઠવણીમાં કેવી રીતે હોય? એક ચોરસ, એમાં ચોરસ વચ્ચે હોય, ચોરસ સમતલમાં હોય, અને એને 2, એક ઉપર અને એક નીચે લંબ સ્વરૂપે હોય. ચોરસ હોય એક ઉપર અને એક
નીચે લંબ સ્વરૂપે. દાખલા ધારો કે આ ફોન છે, આ ચોરસ સમતલ છે, તો એક ઉપર હોય સમતલની અને એક સમતલની નીચે હોય મિત્રો. આ રીતે થાય, આ રીતે એક ઉપર અને એક નીચે. અત્યારે આ જે 4 છે 1 2 3 4 એ 1 2 3 4 આ રીતે રહેલા છે. ઓકે, ચાલો હવે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી એમના કીધું એ પ્રમાણે શું કરીશું? એક ક્રોસ કરીશું, એક ઉપર એક નીચે. હવે એક લોન પેર બતાવી છે, તો લોન પેર કઈ જગ્યાએ દર્શાવી? મિત્રો પ્યોર મેથ્સની વાત કરીએ, પ્યોર ભૂમિતિની વાત કરીએ તો લોન પેર કશે પણ બતાવો, કોઈ ફેર પડતો નથી, કારણ કે બધી જ જગ્યાએ આ એક રચના એવી છે બધા જ ખૂણા 90 અંશના છે. ઓકે, બધા ખૂણા કેટલા અંશના છે? બધા ખૂણા 90 અંશના છે, કારણ કે ચોરસમાં તો 90 અંશના ખૂણા હોય જ, અને આ લંબ છે એટલે એ ખૂણો પણ કેટલો હોય? 90 અંશ. બધા જ ખૂણા 90 અંશના છે. એટલે અહીંયા લોન પેરને કશે પણ ગોઠવી શકાય, પણ સરળતા માટે, તમને સરળતાથી પરીક્ષામાં યાદ આવે એટલા માટે એક લોન પેરને આપણે લંબ પર ગોઠવીશું. એલપી ને લંબ પર ગોઠવીએ. ઓકે, ચાલો સમતલને લંબ જે રચના છે, સમતલને લંબ જે ગોઠવણી છે ત્યાં રાખવી તો સરળ પડશે. ઉપર કે નીચે ગમે ત્યાં બતાવી શકો. ધારો કે હું એને ચોપડી પ્રમાણે અત્યારે રાખું છું એટલે મેક્સિમમ તમને પરીક્ષામાં યાદ કરવામાં સરળતા પડે, એટલે હું એને અહીંયા દર્શાવી શકું. ઓકે, ચાલો હવે બાકી બધી જગ્યાએ આ લોન પેરની વાત થઈ ગઈ. બાકી બધી જગ્યાએ શું આવશે? બોન્ડિંગ પેર, એટલે બી 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 બી, અને અહીંયા સેન્ટ્રલ એટમ આપણો છે એ. આ ગોઠવણી કઈ કહેવાશે? ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી કઈ કહેવાશે મિત્રો? ઓકે, ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી કહેવાશે અષ્ટફલકીય. અષ્ટફલકીય, કારણ કે આપણે છેલ્લે બતાવેલું કે આ જે 4 ચોરસ છે એને ઉપરથી જોડીએ તો એક પિરામિડ બને, 4 ફલક બને, બરાબર? આમ, અને એટલે નીચેથી જોડીએ તો બીજા 4 ફલક બને, એટલે અષ્ટફલકીય થાય. ઓકે, હવેનો આકાર કરવા માટે શું કરવાનું છે? આપણે હમણાં કીધું એ પ્રમાણે આને જરાક આપણે સુધારી નાખીએ. આપણે જે પ્રમાણે કરીએ છીએ કે ભાઈ આ લોન પેર છે તો લોન પેરને કાઢી નાખીએ અને બાકીનામાંથી શું આકાર બને એ જોઈએ. તો જો આ એ, એની સાથે આ 4 બી. ઓકે, હું ક્રમશઃ કરું એટલે આ 4 બી નો શું બન્યો? એક ચોરસ બન્યો. મિત્રો હું પરફેક્ટ ચોરસ નથી દોરતો કારણ કે 3D છે. 3D એટલે આગળ આમ અંદર જતું બતાવવાનું. હવે એની ઉપર એક બી છે અહીંયા. ઓકે, અને આ બી જે છે એ બધા સાથે જોડાયેલો છે. ઓકે, શું બન્યું આ રચના? પિરામિડ જ છે. ફરીથી શું બન્યો છે? પિરામિડ. નીચે ચોરસ બેઝ છે ને ઉપર પિરામિડ છે. મિત્રો અહીંયા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરે છે, ચતુષ્ફલકીય રચના. ચતુષ્ફલકીય રચના નથી. 4 ફલક તો ઉપર છે ને એક ફલક નીચે થઈ ગયો, આમ તો એમાં 5 ફલક છે, એટલે ઘણા ભૂલથી ચતુષ્ફલકીય લખે. આ ચતુષ્ફલકીય નથી, આ પિરામિડ છે. નીચે બેઝ છે ચોરસનો, બરાબર, અને ઉપર 4 ફલક છે, અને ચતુષ્ફલકીય નથી બોલાતું, એને બોલાય છે ચોરસ પિરામિડ. શું નામ છે એનું? ચોરસ પિરામિડ. ધ્યાન રાખજો, નામ આપવામાં ભૂલ નહીં થઈ જાય. ચતુષ્ફલકીય રચના કેવી હોય એ હું તમને બતાવી દઉં એટલે તમને ખ્યાલ આવે. ચતુષ્ફલકીય રચનામાં આ રીતે હોય: એ બી બી અને બી. જો આ રીતે, એની અંદર આ રીતે અહીંયા ત્રિકોણ બને. આધાર જે છે અહીંયા શું બને છે મિત્રો? ત્રિકોણ બને. ઓકે, એટલે આની ઉપર તમારે આ રીતે. હવે આ ગોઠવણી ને આ ગોઠવણી અલગ છે. આમાં 4 ફલક છે, આની અંદર 5 ફલક છે, એટલે આને ચતુષ્ફલકીય કે આ ચતુષ્ફલકીય છે. આ ધ્યાન રાખવું ખાસ. ઘણા મિત્રો ચતુષ્ફલકીય લખી દે, તો આ બેનો તફાવત ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, હવે એનું ઉદાહરણ BrF4. BrF4 કેવી રીતે ઉદાહરણ ગણી શકાય? ચાલો, BrF4. Br પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 7 ઇલેક્ટ્રોન. 2 3 4 5 6 અને 7. ઓકે, ચાલો સરળતા માટે આ રીતે લખું છું. 7 ઇલેક્ટ્રોન છે, એક આ બાજુ રાખ. એમાંથી એ 4 F સાથે બનાવી દે. ઓકે, સોરી અહીંયા મિત્રો લખવામાં ભૂલ થઈ. BrF5 થશે. BrF5. તો 5 બન F સાથે 1 2 3. મિત્રો હું અહીંયા જે કરું છું એ રીતે એક્ઝામમાં કરશો તો એકદમ ફાસ્ટ જવાબ મળશે. આ 5 બન બનાવ્યા F સાથે.
અને એક આવી ગઈ લોન પેર. કયા પ્રકારનો અણુ થયો? મધ્યસ્થ પરમાણુ A 1 2 3 4 5 B5 અને એક લોન પેર આવી ગઈ E, એટલે અણુ છે AB5 E પ્રકાર. એટલે પરીક્ષામાં સૌથી પહેલા અણુનો પ્રકાર શોધો, એટલે એની પરથી આપણને આકાર મળી જાય, થિયરી આવડતી હોય તો. ઓકે મિત્રો, ચાલો હવે એની અંદર આપણે બીજા પ્રકારમાં છે AB4E2. ચાલો ફરીથી 4 બોન્ડિંગ પેર, 2 લોન પેર, 4 + 2 = 6. ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી ફરીથી ક્રોસ કરો, લંબ દોરો. નિયમ આ ધ્યાનમાં રાખો, એલપી ને લંબ પર ગોઠવવી, એટલે બંને એલપી છે ને આપણે લંબ પર ગોઠવી દઈએ. ઓકે, ફરીથી એટલે એને એક ઉપર અને એક નીચે. તો આ ઉપર એક, બરાબર, અને એક અહીંયા આવી ગઈ નીચે. આ વચ્ચે મધ્યસ્થ પરમાણુ આપણો A છે. ઓકે, A થઈ ગયો A, અને આ 4B સાથે જોડાયેલો છે. ચાલો, આ ગોઠવણી તો કઈ છે? અષ્ટફલકીય ગોઠવણી જ છે. અષ્ટફલકીય ગોઠવણી અલગ વસ્તુ છે, આપણે કીધું અષ્ટફલકીય. હવે આકાર પૂછે, શું આકાર બનાવશો તમે? શું રહ્યું આમાંથી? A4B. હવે આ 4B ને આપણે જોડીએ. ઓકે, જોડી દઈએ, શું બને? સિમ્પલ, બહુ સિમ્પલ. 4B જોડાઈ જાય. ઓકે, આ બન્યો તમારો ચોરસ. ફરીથી મિત્રો તમે કહેશો સર ચોરસ નથી, ચતુષ્કોણ બનાવ્યો છે. એવું નથી, આકૃતિ થોડી 3D રાખવાની, એટલે ચોરસ. આમ બિલકુલ સીધા કરીને જો તો આ રીતે પણ દોરી શકાય, AB. પણ અત્યારે આપણે ત્રિપરિમાણમાં બધો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, એટલે થોડીક આકૃતિઓ ક્રોસ બતાવી રહ્યા છે. એટલે આ થઈ ગઈ ચોરસ, સમતલીય ચોરસ. ચોરસ એ સમતલીય જ હોય મિત્રો, એટલે ચોરસ લખો એટલે સમતલીય આવી જ જાય. બરાબર. ચાલો, HCF4 નો અણુ શા માટે આ રચના ધરાવે છે જોઈ લઈએ. HCF4 HC કયા સમૂહનું તત્વ છે? 18મા સમૂહનું તત્વ છે. ઓકે, તો એની આસપાસ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 8. 2 3 4 5 6 7 8. ઓકે, એમાંથી 4F સાથે જોડાઈ જાય, 4 ઇલેક્ટ્રોન. 1 2 3 અને 4. 4F સાથે જોડાઈ ગયા. ઓકે, તો શું રહ્યું? 2 લોન પેર રહી. તો હવે તમે જાતે જ નક્કી કરી શકો અણુનો આકાર. આ XC એટલે A. ઓકે, 4F એટલે શું થઈ ગયા? B4. અને 2 તમારી પાસે શું છે? લોન પેર છે HCF4 માં. લોન પેર 1 અને લોન પેર 2, એટલે AB4E2 પ્રકારનો અણુ થઈ ગયો. એટલે એનો આકાર કયો આવશે? ચોરસ આકાર આવશે. ઓકે મિત્રો, તો અહીંયા આપણે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ધરાવતા અણુઓનો ભૌમિતિક આકાર એકદમ ડિટેલમાં ચર્ચા કરી છે. પરીક્ષામાં મેક્સિમમ આ જ ઉદાહરણો આપ્યા છે, એમાંથી આ જે રચનાઓ બતાવી છે એમાંથી જ રચના પૂછાશે, આ જ ઉદાહરણો પૂછાય છે. બરાબર. હવે એક થોડીક વધારાની વાત કરવાની છે, પણ પહેલાં તમે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પછી આપણે આનાથી એક ઉપલી કક્ષાનું ઉદાહરણ જોઈએ. The final common arrangement has 6 electron groups attached to the central atom. Repulsions are minimized when the groups point to the corners of an octahedron and thus lie 90 degrees apart. Sulfur hexafluoride has an octahedral shape. Unlike the trigonal bipyramid, all positions are equivalent in an octahedron. So one lone pair can take any position to give the square pyramidal shape, with all bond angles less than 90 degrees. Iodine pentafluoride has this shape. To minimize repulsions, a second lone pair must lie 180 degrees from the first. The 4 remaining bonding groups are repelled to the ideal 90-degree angle and define the square planar shape. Xenon tetrafluoride, one of the first noble gas compounds to be made, is a square planar molecule. ઓકે મિત્રો, તો હવે એક વધારાની રચના આપણે ભણીએ. ટોટલ પેર 7. જી નીટમાં આ ખાસ અગત્યનું છે. ગુજરાત બોર્ડમાં આના વિશે ચર્ચા કરી નથી, એનસીઆરટીમાં.
તો AB7 પ્રકારનો, અહીંયા લોન પેર નથી પણ માત્ર AB7 પ્રકારનો અણુ છે. તો આપણે એની ગોઠવણી કેવી રીતે દર્શાવી શકીએ? ચાલો, તો આમાં બોન્ડિંગ પેર છે 7 અને લોન પેર છે 0. ઓકે, તો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી હવે કેવી રીતે કરવી? કુલ આપણી પાસે 7 છે, તો 7 દર્શાવવા માટે એક પંચકોણ બનાવો. પંચકોણ એટલે આ રીતે. મિત્રો એક ઉપર, હવે જોજો આ પંચકોણ તો એક સમતલમાં છે, એમાં હજુ હવે એને લંબ, એટલે આ જે બે બી છે તે એને લંબ છે. એટલે આ આકાર ખરેખર કેવો બન્યો કે આપણી પાસે એક પંચકોણ છે આ રીતે, એમાં સેન્ટરમાં એ છે, તો એ આ 5 બી સાથે તો જોડાયેલો છે. ઓકે, હવે આ ષટકોણ કેવી, આ પંચકોણ કેવી રીતે અમને કીધું એ પ્રમાણે, જેમ ચોરસ અમને આપણે મોબાઈલની વાત કરી ને આ રીતે ચોરસ, એવી રીતે આ પંચકોણ છે. હવે બાકીના બે જે છે એક ઉપર છે અને એક એને લંબ નીચે છે બી. ઓકે, અને આ જે છે એ 5 પંચકોણમાં છે, બરાબર. અને અહીંયા તો આકાર એ જ થશે કારણ કે લોન પેર નથી, એટલે આનો આકાર ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી બરાબર આકાર થશે. અહીંયા એને આકાર કહેવાય છે પંચકોણીય દ્વિપિરામિડ, કારણ કે આ બધાને જોડી દે. હું જોડી દઈશ તો મિત્રો દેખાશે નહીં બરાબર. જો અહીંયા પંચકોણ બને છે અને ઉપરથી આપણે ધારો કે આ બીને બધા સાથે જોડીએ તો એક પિરામિડ ઉપર. હવે તમે સમજી ગયા છો, દરેક વસ્તુ માટે દોરવું જરૂર નથી. એક ઉપર અને એક નીચે બનશે, એટલે આ રચના બની પંચકોણીય દ્વિપિરામિડ. અને ઉદાહરણ છે એનું IF7. IF7 એ એનું ઉદાહરણ છે. ઓકે મિત્રો, ચાલો આ પણ લખી લો. તો મિત્રો આજના જે પીરિયડમાં આપણે આ જુદા જુદા પ્રકારો શીખ્યા છે અણુના, ટોટલ પેર 3, 4, 5, 6 અને 7 વાળા. એની તમે 2-3 વાર દોરીને પ્રેક્ટિસ કરજો. મોઢે એક વાર જોઈને કરજો અને 2 વાર મોઢે દોરીને પ્રેક્ટિસ કરજો, કારણ કે જી અને નીટમાં સૌથી વધારે પ્રશ્નો મેં તમને કીધું કે સૌથી વધારે VACPR માંથી પૂછાયા છે, અને VACPR માંથી પણ સૌથી વધારે આ જે કોષ્ટક મેં આજે ચાલુ છે એના જ પ્રશ્નો પૂછાયા છે, લેવલ 2 ના પણ લેવલ 3 ના પણ. એટલે આ કોષ્ટકની બરાબર પ્રેક્ટિસ કરજો. હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં હું તમને એની MCQ કેવા પૂછાય અને એનો સંકરણ સાથે શું સંબંધ છે એ પ્રેક્ટિસ કરાવીશ. એટલે પણ એ ક્યારે પોસિબલ છે? જ્યારે તમને લેક્ચર 1 VACPR 1 જે આપણે પહેલા થિયરી શીખ્યા તે, અને આ VACPR 2 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ધરાવતા હોય તેવા અણુનો આકાર, આ બે જો બરાબર આવડતા હશે તો જ તમે એકદમ ક્વિક એના MCQ ને સોલ્વ કરી શકશો. નહીં તો મિત્રો પછી તમને પણ એવું લાગશે કે આ બહુ અઘરું છે. એટલે આ બે પ્રેક્ટિસ કરવી બહુ જરૂરી છે. નેક્સ્ટ વિડીયો તમારો શરૂ થાય બરાબર, એના પહેલાંની બરાબર પ્રેક્ટિસ કરજો. ઓકે.